السلام علیکم ورحمۃ تو اللہ. ہم نے ان کو پڑھنا تھا نا. جی 10th کویشچن پڑھنا تھا نا, رافع طہطاوی کو پڑھیں جی گے. کویشچن پڑھیے پھر آنسر. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من رواد النهج العربیہ الحدیث فی القرن التاسع عشر. یہ کہے کہ نہضہ العربیہ کے رائدوں میں سے جو ہے کون ہے 19ویں صدی میں. تو وہ ہمارے آتے دفاع رافع طہطاوی. جی تو ہمیں دفاع رافع طہطاوی کو تھوڑا سا دیکھنا ہے. دفاع رافع طہطاوی کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. ہاں تو ان کو ہمیں اچھے سے دیکھنا ہے. حسین ہیکل کے بارے میں کل پوچھا تھا تو کچھ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں ہوا, اس لیے آج ہم 2 شخصیتوں کو اچھے سے دیکھیں گے. ایک تو حسین ہیکل کو اور ایک دیکھیں گے دفاع رافع طہطاوی کو انشاءاللہ. تو دفاع رافع طہطاوی کے بارے میں اگر کوئی بتانا چاہے تو بتائیں, مطلب ان کے نام کے بارے میں. ٹھیک ہے. شروعات کریں. جیسے ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی, جی وفات ان کی کہاں پر پیدائش ہوئی؟ ہوئی تھی 1801 میں, 1801 میں ہوئی تھی تہتا میں, اور وفات جی ہوئی تھی 1873 میں قاہرہ میں. قاہرہ میں. ٹھیک ہے. ان کا مکمل نام رفاعہ بن بدوی بن رافع الطہطاوی. یہ تہتا کی طرف منسوب ہوتے ہوئے طہطاوی ہے نا. ہاں مطلب یہ نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تہتا جو ہے ان کے کسی اجداد میں سے کسی کا نام ہے یا ان کے خاندان میں سے کسی کا, تو یہ نہ سمجھے بلکہ تہتا جو ہے یہ سوہاج جو ہے, سوہاج جو وہاں پر پڑتا ہے مصر کے اندر, اسی کے شہروں میں سے یا کہتے ایک مطلب اسی کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے تہتا, تو اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو طہطاوی کہا جاتا ہے. جی اور اسی طریقے جیسے ابھی ہم نے شروع میں کوسچن بھی آیا ہے کہ یہ بالکل کہ جو ہے نہضہ العربیہ کے قائد میں, مطلب یہ جو ہے نہضہ العربیہ کے قائدوں میں سے ہے مصر میں. کس کے زمانے میں؟ جیسے محمد علی بادشاہ کے زمانے میں. جی. اور اسی اور طریقے ان کا سے نسب, ان کے والد کا نسب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. ہاں مطلب ہم نے ایک کو پڑھا تھا جن کا نسب تھا کن کی طرف, منفلوطی کو ہم نے پڑھا تھا. منفلوطی کا بتانا کوئی کس کی طرف تھا؟ منفلوطی کو پڑھا تھا نا ہم نے. ان کا نسب بھی جاتا ہے حسین بن محمد بن علی کی طرف, لیکن تھوڑا الگ ہے. ان کا جاتا ہے حسن کی طرف. ہاں حسن بن علی کی طرف وہ نسب منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو, منفلوطی صاحب. اچھا جی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. اور ایک ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ منفلوطی کی بات کر رہے ہیں. جی منفلوطی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, منفلوطی کا نسب حسین سے ملتا ہے. جی علی بن حسین سے, علی بن حسین سے ملتا ہے ان کا نسب. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. نہیں, حسن سے ملتا ہے ان کا نسب, یعنی حسن بن علی, حسن بن علی. اور ان کا ملتا ہے رفاع رافع طہطاوی کا منفلوطی حسین کے نسب بن میں علی. ایک سیکنڈ مجھے پھر سے چیک کریں. منفلوطی کے نسب میں جو لکھا ہے نا علی بن حسین لکھا ہے, تو علی جو ہے وہ حسین کے بیٹے تھے, ان کا لقب تھا زین العابدین. میں جسٹ ایک بار پھر سے چیک کر لیتی ہوں. علی بن حسین, پھر ان کا کیا؟ علی بن حسین جو جن کی مدح فرزدق نے کی تھی, وہی ہے نا کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم, وہی علی بن حسین ہے. ان کا لقب ہے زین العابدین.
उन्हीं से मनफूलिती का नसब मिलता है, उन्हीं से हमारा रफ़ा तहतावी का नसब मिलता है, उन्हीं से मेरा नसब मिलता है। अच्छा, लेकिन हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि मतलब जाते तो उसी खानदान की तरफ है, हुसैनी खानदान की तरफ, लेकिन हमने पढ़ा था मनफलूती का जो है सिर्फ हसन बिन अली, यानी जो हसन के जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे वो हसन बिन अली, और इनका रिफा राफ़ तहतावी का जो है वो हुसैन बिन अली है। अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है अली बिन हुसैन, ठीक है ना? चलिए खैर, वो जात जात दोनों अली दोनों के का बेटे हैं हुसैन, मैंने वही बोला ना, अली जो हुसैन के बेटे का नाम है अली। कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं फिर से ना, कोई मसला नहीं ठीक है इतना बड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है। और ये पहली शख्सियत है इनकी, यानी रिफा राफ़ तहतावी जो है पहले शख्स ऐसे जिन्होंने नहज़ा में की जो है तर्जमे के काम को शुरू किया। हम आगे पढ़ेंगे कि तर्जमा काम कैसे शुरू हुआ, जो इनको बैसात वगैरह भेजी गई थी, फिर जब वहां से वापस आए थे तो तर्जमे में लगा देता मोहम्मद अली पाशा ने इसको। तो खैर, ये पहले शख्सियत है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये तहरीरुल मरआ के जो है, हेलो, ये आप बोले, आपकी आवाज़ बिल्कुल हाँ साफ आ है। रही। हाँ की तरफ हाँ से इनका मतलब कहाँ मिलता है ना, कबीला खजरज अंसारियों के साथ। हाँ, जी जी वो जी जी, कबीले खजरज के साथ मिलता है इनका वो। कबीले खजरज कौन है हमारे असले, हम फर्स्ट यूनिट में हसन अगर किस, हसन बिन हाँ, साबित का जो कबीला है वो। हसन बिन साबित ये कबीले खजरज से आते हैं। और जैसे मैं अभी बताया कि इनको ना ये तहरीरुल मरआ का वो समझा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, राइट समझा जाता है, मतलब इनको नहीं समझा जाता, मतलब तहरीरुल मरआ के वो ये भी थे, लेकिन असल राइट जो है वो तहरीरुल मरआ के वो थे कासिम अमी, जो सबसे पहले तहरीरुल मरआ के वो थे। राइट राइट नहीं कहते हम, बस उसको कहते हैं जो दावा करते थे, मतलब जो कहते थे तहरीरुल मरआ के बारे में, जिन्होंने लिखना शुरू किया या बोलना शुरू किया, वो थे हमारे कासिम अमीन। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो कासिम अमीन। जी, कासिम अमीन, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको याद रखेंगे कि तहरीरुल मरआ के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रिफा राफ़ तहतावी है, ये भी तहरीरुल मरआ के बारे में लिखते थे, बोलते थे। और इनको राइदुत तनवीर फिल अस्र अल हदीस भी कहा जाता है। ठीक है, राइद तर्जमा फिल असरिल हदीस भी कहा जाता है। हाँ, राइदुत तर्जमा फिल अस्र अल हदीस भी कहा जाता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि पढ़ाना इनके बारे में कि ये पहले शख्स है जिसने असर हदीस में तर्जमा का काम शुरू किया। और इनकी माँ का जो नाम है वो है फातिमा बिनते शेख अहमद अल फलगली, और वो अपने नस्ब को जो है, यानी इनकी माँ जो थी फातिमा बिनते शेख अहमद, ये अपने नस्ब को मंसूब करती थी किसी कबीले खजरज अल अंसारिया की तरफ। और कबील यानी वो ये वही कबीला है जिससे हमारे हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। और आप एक चीज और है, जो है रिफा राफ़ तहतावी जो है हमारे, वो 9 साल की उम्र में जब, यानी सॉरी 9 नहीं 7 साल जब इनकी उम्र थी, तो इनका इल्तिहाक हो जाता है अजहर से। तो हमने किसी एक शख्सियत को शायद कभी कई दिन पहले पढ़ा था कि ये बताए उसमें क्या, ये अक्काद को पढ़ा था हमने, हाँ अक्काद कल ही तो पढ़ा था। अक्काद कितनी उम्र होती है अक्काद की जब ये वो अजहर से मुताल्लिक वो होते हैं, मुल्हक होते हैं? 6 साल क्या? नहीं 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 नहीं, अक्काद अब्बास महमूद अक्काद जब वो अजहर जाते हैं तो इनकी उम्र कितनी होती है 12 या 14 साल, 14 साल काहिरा शायद। के अंदर? 14 साल होती है, 14 साल। ठीक है। हाँ, तो और इनकी उम्र कितनी होती है जब ये अजहर जाते हैं? 7 साल, यानी ये अजहर पहुंचते हैं 1817 के अंदर, यानी 16 साल की उम्र में आप कह सकते हैं कि ये अजहर तशरीफ ले जाते हैं। और अपनी यानी अपनी तालीम को है जो है अजहर में वो मतलब अजहर के अंदर अपनी तालीम को शुरू करते हैं, और वहाँ पर ये क्या पढ़ते हैं? हदीस, फ़िक़ह, तफसीर, नहव, सर्फ, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है, और इसके अलावा भी ये चीज़ें ये अजहर के अंदर पढ़ते हैं। हमने एक शख्सियत के बारे में और पढ़ा है जिसने हदीस, फ़िक़ह और बलागा पढ़ी है।
خاص طور سے بلاغہ ایک ایسی شخصیت سے انہوں نے پڑھی ہے جس کا تعلق ہمارے سلیبس سے ہے. یاد آ رہا ہے کوئی ایسا؟ یہ ہمارے میں بتاتی ہوں. بتائیں کوئی یاد، یعنی وہ شخصیت جو ازہر میں گیا. یہ پوچھتے ہیں شاہد ارشد. اچھا یہ بھائی ہمارے رفاع رافع طہطاوی کو پڑھ رہے ہیں فی الحال. کوئی ہے ایسی شخصیت جو مطلب ازہر میں گیا، جس طریقے سے انہوں نے حدیث فقہ پڑھی انہوں نے بھی پڑھا ہے، اور اسپیشلی بلاغہ کو انہوں نے پڑھا ہے ایک ایسی شخصیت سے جو ہمارے سلیبس میں ہے؟ یہ وہ محمد عبدہ سے پڑھا ہے انہوں نے. یہ حسین حیدر کی بات کر رہے ہیں کیا؟ منفلوطی صاحب. نہیں اچھا ہاں سوری میں کنفیوز ہو گئی ان دونوں میں. ہاں ان دونوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. منفلوطی صاحب نے بلاغہ پڑھی ہے نا، بلاغہ کی جو 2 کتابیں ہیں، محمد عبدہ سے پڑھی ہے نا. اسرار البلاغہ، اعجاز البلاغہ، محمد عبدہ محمد سے. عبدہ سے پڑھی ہے نا انہوں نے. ہاں ٹھیک. تو انہوں نے بھی یہ 1800 یعنی 17 کے اندر، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر کوشچن یہ آئے کہ یہ رفاع رافع طہطاوی مصر کب یعنی ازہر میں کب داخل ہوئے اور یعنی کتنی عمر ان کی تھی، تو اگر کب داخل ہوئی یہ کوشچن آئے تو 1817. کتنی عمر تھی ان کی؟ تو 16 سال ان کی عمر تھی. اور انہوں نے رفاع رافع طہطاوی نے ازہر کے اندر، اب کوشچن یہ آتا ہے کہ رفاع رافع نے ازہر کے اندر کتنے سال گزارے، تو رفاع رافع طہطاوی نے ازہر کے اندر جو ہے 8 سال گزارے. 8 سنوات. تو کوئی شخصیت ہے جس نے 10 سال گزارے ہو؟ منفلوطی نے. ایگزیکٹلی جی منفلوطی نے 10 سال. تو آپ اس ان طرح کی لسٹ بنا لینا، یاد رکھ لے، یاد تو یہ لکھ لیں گے جو آپ کے ہاں نوٹ ہے اسی کے برابر میں لکھ لیں کہ منفلوطی نے بھی 10 سال گزارے. ان کا 6 بھی آتا ہے اور 8 بھی. اگر یہ پوچھا جائے کوشچن میں کہ پڑھا کتنے سال ہے تو 6 سال. 6 تو سال. اگر ہاں تو اگر الگ سے پڑھانے کا پوچھا جائے تو 2 سال پڑھایا. لیکن اوور آل اگر پوچھیں گے کتنے سال انہوں نے گزارے ہیں ازہر میں تو ٹوٹل 8 ہیں، جن میں 8 سال. 6 پڑھا اور 2 پڑھایا ہے. جی بہت شکریہ. ہاں جیسے اگر بالکل مطلق پوچھا جائے کہ ازہر میں کتنے سال رہے تو 8 سال. پڑھا کتنے سال؟ 6 سال. اور اگر پڑھایا کتنے سال تو 2 سال. اس طریقے سے ٹھیک. اور ان کے جو انہوں نے رفاع رافع کے ایک استاد تھے حسن شیخ حسن عطار، جن سے انہوں نے پڑھا ہے مطلب، تو وہ ان کے استاد تھے شیخ حسن عطار. یہ نام اہم ہے ہمارے لیے کہ رفاع رافع کے استادوں میں سے آ جائے کوشچن اساتذہ کی لسٹ کا، تو یہ شیخ حسن عطار جو ہے ہمارے رفاع رافع طہطاوی کے استاد ہیں جو ازہر میں تھے. اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا، یہ جو ہے ان کو متعین کر دیا گیا مصر کے جو لشکر ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا، یعنی امام متعین کر دیا، یا کہہ سکتے وائز متعین کر دیا ان کو مصر کے لشکروں میں سے. یہ جیش مصری کے نام سے تھا نا وہاں پہ، تو جس کی بنیاد محمد علی نے ڈالی تھی، پھر اس کو امام کہا گیا تھا جیش مصری. جیش مصری جی. مطلب ان کو اس کو بھیج دیا تھا، متعین کر دیا تاکہ وہاں جا کے یہ نصیحت کرے، ان کو واعظ جو بھی ہے بتائے. تو یہ سب ہوا کب تھا؟ 1824 کے اندر. یعنی کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال. اور اس کے بعد پھر 1826 کا جب زمانہ آتا ہے تو رفاع رافع طہطاوی جو ہے نا، بیسات کا میں نے جو ذکر کیا تھا نازا میں، تو وہی ہوتا ہے. ان کو بیسات ہوتی ہے، مطلب ان کو بھیجا جاتا ہے فرانسہ، اور ان کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 40 اور 44 بھی آتا ہے. اگر کہیں 44 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 جو لوگ تھے طلبہ تو 40 ہی تھے، 4 جو لوگ تھے وہ ٹیچر کہہ لے یا کچھ بھی کہہ لے، 4 الگ تھے، وہ طلبہ نہیں تھے، اسٹوڈنٹ نہیں تھے. جہاں پر 44 آتا ہے تو 4 سے مراد وہ تھے. اصل طلبہ جو تھے وہاں 40 تھے، جن میں سے جو ہے 18 طالب علم جو تھے عربی بولتے تھے، اور دوسرے 18 یعنی 40 میں سے 18 نکال دے تو بچے کتنے؟ 22 بچ جائے گا نا. ہاں جی 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 ہاں 18 طالب علم جو تھے، یعنی جو بعثت رفاع رافع طہطاوی کے ساتھ جن کی بعثت ہوئی تھی 40 لوگوں کی، ان میں سے 18 عربی تھے اور
22 جو لوگ تھے وہ ترکی تھے, یعنی ترکی جانتے تھے, عربی کو نہیں جانتے تھے. تو یہ تھا. ان کو محمد علی بادشاہ نے بھیجا تھا کہاں, کس کے ذریعے فرنسا بھیجا تھا, یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے. تو ضروری تو وہ بھیجا تھا کہ لاترویت کر کے ایک نام ہے کشتی کا, مطلب لاترویت ایک جو ہے ایک کشتی ہے, تو اس پر محمد علی بادشاہ نے ان کو فرنسا بھیجا تھا, لاترویت. اس کے یعنی کہہ سکتے لاترویت کے ذریعے محمد علی بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو فرنسا بھیجا تھا. کب بھیجا تھا؟ 1826 کے اندر, اپریل کے مہینے میں. کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ وہ جو ہے زبان کو سیکھ کر کے آئے, یورپ کی جو نئی نئی تعلیم ہے, نئی نئی ٹیکنیک ہے, ان کو سیکھ کر کے آئے, اور پھر یہاں آ کر کے جب وہ سیکھ جائیں گے تو یہاں آ کر کے جو ہے جو وہ کچھ سیکھ کے آئے ہیں یہاں پر آ کر کے عربی میں منتقل کر دے. پھر یہ واپس کب آئے وہاں سے؟ واپس آئے تھے 1831 کے اندر, یعنی کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. تو یہاں سے بھی 2-3 ایک تو کوشچن بن سکتا ہے کہ رفاع رافی طہطاوی کی بعثت کب ہوئی فرنسا کی طرف, یہی بھی ہو سکتا ہے رفاع رافی طہطاوی کی بعثت کہاں ہوئی, تو فرنسا میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1826 کے اندر. کتنے سال وہاں رہے؟ تو 5 سال رہے. کب تک رہے اگر یہ کوشچن آ جائے تو 1831 میں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی اہم ہے ہمارے لیے, کسی بھی طریقے سے کوشچن آ سکتا ہے کہ کتنے سال رکے وہاں پہ. اگر ہمیں یہ ڈیٹ یاد ہے کہ کب گئے تھے 1826 میں, تو پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ 5 سال, تو پھر آگے کاؤنٹ کر لیتا ہے اگر ڈیٹ آتی ہے. اور آ بھی گیا کہ اس میں کب تک رہے. ٹھیک, تو جب رفاع رافی جو ہے آواز کٹ رہی ہے آپ کی. پیرس سے واپس آ جاتے تو ان کو متعین کیا جاتا ہے, جیسے کہ پہلے بتایا کہ محمد علی بادشاہ چیزیں سیکھ کر گیا وہ یہاں ترجمہ کر دے. تو محمد علی بادشاہ جو ہے ان کو جو متعین کر دیتے ہیں مدرسۃ الطب میں ترجمے کے لیے, کہ ترجمے کا کام سنبھالیں. جی, واپس آ کر مدرسۃ الطب میں ترجمے کے لیے ان کو متعین کیا محمد علی بادشاہ نے, ہے نا؟ ہم نے جو ابھی کہا وہی کہا. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے تو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. آواز پہنچ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ ابھی آ رہی ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئی تھی بس. یہاں تک سمجھ میں آیا کہ مدرسۃ الطب میں وہ ترجمے کے لیے کام کر رہے تھے, محمد علی بادشاہ نے ان کو متعین کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ترجمہ کا کام سنبھالا, مطلب اگر دیکھتے ہیں اصل تو مدرسہ طب یاد رکھیے کہ آنے کے بعد جو ہے پیرس سے مدرسہ طب میں ترجمہ کا کام کیا. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے ترجمے کی جو ہے درس و تدریس کا کام کیا مدرسۃ الفرنسیہ, جو کہ ملحق تھا کس سے؟ مدرسۃ الطب سے, اس میں بھی انہوں نے کام کیا. ٹھیک, پھر زمانہ آتا ہے 1833 کا. یہ تو 1831 کی بات ہو گئی جب واپسی ان کی ہوئی, اور یہ ترجمے کے لیے مدرسۃ الطب میں منتقل ہو گئے, متعین کو کر دیا. پھر 2 سال کے بعد یعنی 1833 کے اندر جو ہے رفاع رافی طہطاوی جو ہے مدرسۃ الطب سے منتقل ہو کر کہاں چلے گئے؟ مدرسۃ التوبجیہ. تا واو با یا جیم یا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے بھائی وہ تھے 40 لوگ. اصل کہیں 44 آتا ہے, تو 44 جہاں پر آتا ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا 44 ان میں سے ان کے کوئی ٹیچر ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے, وہ طالب علم نہیں تھے. باقی 4 لوگ جو تھے اصل جو طلبا تھے وہ 40 تھے, جن میں سے 18 عربی تھے, 22 ترکی تھے. ٹھیک, وہاں تھے نا وہ جو فرانس کے تھے. ہاں وہ کوئی پوچھ رہا ہے مطلب اس میں چیٹ باکس میں, تو میں نے وہ بتایا. تو 1833 کے اندر جو ہے 1833 میں ان کی عمر کتنی ہوتی ہے 1833 میں؟ 32 سال. تو 32 سال کی عمر میں جو ہے یہ 1833 میں رفاع رافی طہطاوی جو مدرسۃ الطب سے نکل جاتے ہیں. مدرسۃ الطب میں کیا کام کر رہے تھے؟ یہ ترجمے کا کام کر رہے تھے.
وہاں سے نکل کر کے کہاں جاتے ہیں مدرسۃ اس میں جاتے ہیں مدرسۃ توبجیہ. توبجیہ یہ ایک جو توپ خانے جو ہوتے ہیں جہاں پر توپ وغیرہ رکھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلات حرب جہاں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں. اور یہ کہاں پر ہے توبجیہ واقع ہے ترہ جگہ پر. ترہ یہ کہاں؟ یہ قاہرہ کے کسی مطلب قاہرہ کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. قاہرہ کی مطلب جہاں جو ہے قاہرہ تو پورا وہ ہوگا نا, کیا بولتے ہیں اس کو, ایک اسٹیٹ ہوگا یا صوبہ ہوگا کوئی, تو اس کے نواحیات میں سے ایک جگہ ہے جو ترہ, تو وہاں پر یہ مدرسۃ توبجیہ واقع ہے. کیوں گئے تھے؟ تاکہ یہ مترجم کا کام کرے. جو علوم ہندسیہ ہے یا فنون عسکریہ ہے, جو جنگی آلات ہے, ان کو جو ہے ترجمہ کرے ان کا. ہاں, ایز اے ٹرانسلیٹر وہاں پر گئے مدرسہ توبجیہ کے اندر. ٹھیک. اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے 1835 کا, یعنی 33 سے 2 سال کے بعد توبجیہ میں داخل ہوئے تو ان کی عمر 32 سال تھی. مطلب اگر کہیں بھی کچھ یاد ہے 1833 کہیں بھی آئے نا تو 1 سال گھٹا دو تو ان کی عمر بن جائے گی کیونکہ ان کی 1801 میں پیدائش ہوئی نا, تو ان کی عمر جیسی آپ گھٹاتے چلے جائیں گے, 1 سال گھٹا دیں کہیں بھی جائے تو ان کی عمر بن جائے گی. جیسے 1835 کے اندر جو ہے یہ جو ہے مکتب یہ ہے المدرسہ تجہیزیہ, اس کے کہتے ہیں اس کو دیکھ بھال کرنے والے وہاں پر متعین ہوئے, مطلب منتقل ہو گئے. کب ہوتے؟ 1835 کے اندر. ان کی عمر کیا تھی؟ 34 سال. ٹھیک ہے. پھر 1835 کے اندر ہی مصر میں جو ہے نا ایک وہ مدرسۃ الترجمہ کا وہ ایک مدرسہ کھلا جس کا نام تھا مدرسۃ الترجمہ. مطلب 1835 کے اندر لغات کے لیے کہہ سکتے ہیں زبانوں کو منتقلی کے لیے ایک مدرسے کا انعقاد کیا گیا جس کا نام رکھا گیا مدرسۃ. جی مدرسہ السن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, مدرسۃ الترجمہ. پھر اس کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا گیا؟ اچھا ٹھیک, مدرسہ السن. اور آج کل کیا بولا جاتا ہے؟ کلیت الالسن. تو یہ جو ہے 3 نام ہوا, مطلب 3 بار ہوا. پہلے جب یہ 1835 کے اندر اس کے مطلب اس کا انعقاد ہوتا ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, تو زمانہ ہوتا ہے 1835 کا. ٹھیک. اور اس کا نام اس وقت رکھا جاتا ہے مدرسۃ الترجمہ. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے نام کو بدل دیا جاتا ہے مدرسۃ الالسن سے. لیکن مطلب آج کل جو ہے وہ کلیت الالسن کے نام سے مشہور ہے. تو اگر پوچھ لیا جائے کہ آج کل کیا کہتے ہیں مدرسہ ترجمے کو, آج کل تو وہ کلیت الالسن. کلیئر ہے؟ جی. قاہرہ میں نہیں؟ جی یہ قاہرہ میں ہے. تو یہ جو عین شمس جو یونیورسٹی ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں نا ابھی یہ کلیہ, اور یہ عین شمس وہی ہے جو طٰہٰ حسین نے بنائی تھی, جس کی بنیاد طٰہٰ حسین نے رکھی تھی. جی عین شمس, جامعہ عین شمس. اچھا, عین شمس. عین شمس جو ہے تو اس کی جو بانی ہے جس کی بنیاد رکھی تھی طٰہٰ حسین نے. طٰہٰ حسین. ٹھیک ہے, ایک منٹ. ہاں, پھر زمانہ آتا ہے پھر 1841 کا زمانہ آتا ہے. ابھی یہ کیا تھا 1835 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس مدرسے کی, یعنی کلیت الالسن کی. پھر اس کے تقریباً 6 سال کے بعد یعنی 1841 کے اندر قلم الترجمہ جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ فرانسیسی قوانین کا ترجمہ کیا جائے. اور پھر اس میں ایک کتاب طبع ہوئی جس کا نام تھا تعریب القانون المدنی الفرنساوی. یہ کئی بار کا یہ کتاب پی آئی کیوز میں آئے گی جب آپ پی آئی کیوز کریں گے کہ کس کی ہے, تعریب القانون المدنی الفرنساوی. لیکن پھر اس کے بعد اس مدرسے کو یعنی قلم الترجمہ کو جو ہے نا بند کر دیا تھا. یعنی 1849 کے اندر تقریباً 8 سال کے بعد جو ہے بند کر دیا گیا تھا اس مدرسے کو. جیسے میں نے بتایا نا ابھی جب وہ محمد علی بادشاہ کا انتقال ہوا, محمد علی بادشاہ جو ہے بہت سارے مدرسے کھلوائے, لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو کافی مدرسے بند بھی ہو گئے تھے. تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مدرسے کو جو کہ کیا ہے وہ بند کر دیا تھا. پھر یہ جی کس مدرسے کو
बंद किया था, किसके बारे में बात? कलम तर्जमा जो 1841 के अंदर कलम तर्जमा खोला गया था। क्यों खोला गया था कलम तर्जमा? वो इसलिए खोला गया था ताकि फ्रांसीसी कवानीन का तर्जमा किया जाए। और एक किताब भी तबाह हुई थी जिसका नाम था तारीबुल कानून अल मदनी अल फरंसावी, जिसमें फ्रांसीसी कवानीन का तर्जमा किया गया था। लेकिन इस मदरसे को फिर बंद कर दिया था, यानी 1849 के आते आते इस मदरसे को बंद कर दिया गया था। इसका नाम फिर से बोलिए किताब का, तारीबुल कानून अल फरंसी, तारीबुल कानून अल मदनी अल फरंसावी, अल मदनी या अल मुदनी जो भी है, तारीबुल कानून अल मदनी अल फरंसावी। अच्छा, ये हमारे रिफात तहतावी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस का तर्जुमा भी तो किया था ना? हाँ, वो यही है, मतलब इस किताब के अंदर यही तो हुआ, मैंने बताया ना अभी, जो फ्रांसीसी कवानीन थे उनका तर्जमा किया था। नहीं, एक तो होता है फ्रांसीसी कवानीन का तर्जुमा करना, एक तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही तर्जुमा करना, तो उन्होंने वो भी किया था। हाँ, तो वही तो हो गई ना बात। कॉन्स्टिट्यूशन का कह दो या बल्फाज दीगर ये कह लो कि कवानीन का तर्जमा किया था। अगर कोई मैं क्लियर न्यूज इस पे कि ये जो किताब है तारीबुल कानून अल मदनी अल फरंसावी, ये वही किताब है जिसमें इन्होंने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का तर्जमा किया था, या कोई अलग है? मुझे तो वही लग रही है, बिकॉज इसमें हमने ये इसमें लिखा है ना मैंने जो नोट में हमारे लिए तर्जमतुल कवानीन फ्रांसिया वो तो भी आफिया किताब तारीबुल कानून अल मदनी अल फरंसावी, ये इबारत है। कोई बताए आप में से? जी, नहीं कोई आवाज पहुंच रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, पहुंच रही है, लेकिन ये हाँ तो पता नहीं है। मदरसा बंद हुआ था? जी, ये मदरसा कब बंद हुआ था? 1849 के अंदर, तकरीबन 8 साल के बाद 1849 में इसमें ये मदरसा बंद हो गया था। फिर फिर मैंने एक बात लिखी है ये अपने कि 1863 में जो है इसको नाजिर मुकर्रर किया गया था। मैं लिखा हुआ 1863 उयीना नाजिरन लिकलमित तर्जमा। 1860 63 1863 हाँ इसके, तो अगर ये बंद हो गया फिर ये मुझे कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ। 50 होगा, 5 होगा, चेक कीजिए, या 50 फिर 50 43 होगा होगा। वो, मतलब 50 41 होगा। अभी अभी देखते हैं, शायद ये 41 ये में ना तो 41 में तो 61 में तो कायम है। ये मदरसतुल हरबिया जो था उसमें थे ये। चलो चलो आगे फिर देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको। हाँ, अभी अभी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 86 में जो 61 में जो आप बता रहे हैं ना, ये इनको जो है ना रईस मुतय्यन किया गया था मदरसतुल हरबिया का, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1856 में, और फिर ये मदरसा बंद हुआ था 1861 में। ये वही है ना जो नाजा के अंदर जो है बताया था, मतलब ये के मदरसे जो खुलवा गए थे बंद भी करवा दिए थे, क्योंकि उसका मकसद बढ़ावा है ही नहीं था, अदब को बढ़ावा या इल्म को बढ़ावा देना। उनका मकसद तो कुछ और था मोहम्मद अली पाशा का। तो यही है, ठीक है। तो कहाँ मैंने लिखा है जो मदरसतुल हरबिया की आप बात कर रहे हैं, इसको ये मैंने लिखा है कि 1856 में इसको मतलब रईस मुकर्रर किया था इस मदरसे का, मदरसतुल हरबिया। नहीं 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 नहीं, आपने गलत लिखा हुआ है। 63 में इसको नाजिर मुकर्रर किया गया कलमे तर्जमा का, पता नहीं असल में 1856 के अंदर, यानी 1856 के अंदर जो है ना मदरसतुल हरबिया को जो है बुनियाद मतलब कायम किया बुनियाद गया था, रखी गई बनाया है, गया था। और बिल्कुल आपने उसके बाद जो है वो उख्तीर रिफा रियासतिहा, मतलब उसका रईस मुतय्यन किया गया बाद में। 1856 में मदरसतुल हरबिया की जो है बुनियाद रखी गई थी। मतलब उस और वक्त जिस मदरसे की बुनियाद रखी जाती थी ना मोहम्मद अली बादशाह थे, और उसका उसी वक्त इसको हेड बना देते थे। 1856 में ही जब हरबिया की बुनियाद रखी, उसी वक्त इसको रईस बना दिया था। क्योंकि मोहम्मद अली बादशाह खुद सिर्फ बुनियाद रखते थे, बाकी काम यही संभालते थे हर चीज का।
ठीक है। है, तो वही 56 में ही इसको मुकर्रर किया गया। मैं कंफ्यूज इस पे हूँ कि ये जो मैंने लिखा है 1863 में इसको नाजिर बनाया गया है कलम तर्जमा का, अब ये पता नहीं क्या है। तो वहां से नाजिर का मतलब ये होता है कि देखभाल करने वाला। ना, मैं मतलब समझ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, आपने ये बोला ना कि 1849 में इसको बंद कर दिया था। हाँ, मैं बंद कर यहाँ दिया गया था। तो अगर 49 में बंद हो गया तो 63 में ये नाजिर कैसे बना उसका? फिर इसको से चेक खुला कर होगा। लेंगे ना फिर इसको, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। हाँ। इनको इन्होंने तो बुनियाद मतलब माँ की, और क्यों रखी गई थी उसका रीजन ये था कि ताकि फ्रांसीसी कवानीन जो है उनको जो है उनका तर्जमा किया जाए, और तर्जमा हुआ। मतलब ये एक पूरा मदरसा सिर्फ इसलिए कायम किया गया था कि फ्रांसीसी कवानीन का तर्जुमा किया जाए। जो एक किताब शाही तारीबुल 49 आते आते बंद हो गया था। मैंने ये सर्च कर लीजिए, उसको बाद में देख लेंगे। ऐसे मेरे इसमें जो लिखा हुआ है ना, वही लिखा है क़ाम बिइदारती व नक़ल नाक़िरन लिमदरसत इब्तिदाइया फी खुर्तूम, यानी खुर्तूम तो सूडान में है ना? जी जी जी, खर्तूम जो है ये सूडान में, सूडान की आई थिंक आसिमा है, ये राजधानी। इसको ना देखना पड़ेगा ये, फिर अगर मतलब अगर मदरसा अल सुन्न की बात जो कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है 1849 में ये बंद हुआ था, क्योंकि ये एक बार बंद होके फिर खुला था। जो आप बात कर रहे हैं ना 1849 में बंद होने की, मुझे ये लग रहा है कि मदरसा अल सुन्न जो है वो बंद हुआ था 1849 में। चलें इसे इसको नोट कर लेते हैं कि मदरसा अल सुन्न, और उसको देख लेना है, ठीक है? हाँ, चलो ये कल क्लियर करके फिर करेंगे। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगी, ठीक है? ठीक है, पक्का। ओके। हाँ, हो सकता है, एक क्योंकि हो थोड़ा सा सकता है ये कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है इसमें, मुझे भी थोड़ा सा। ठीक है। जो है कलमुत तर्जमा जो हमारा है, वो आपने क्या बता रहे थे, 1861 बता रहे थे ना आप? मैं बोल रही थी कि 1863 में इसको नाज़िर मुकर्रर किया कलम तर्जमा का। ठीक, और बंद कब हुआ है ये? इसके बंद का नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं 1849 में बंद हुआ है, वो मदरसा अल सुन्न बंद हुआ था, फिर दोबारा बाद में खोला गया था ना वो। मैं ये बोल चलिए रही ठीक, हूँ कि इसको देखते हैं, चेक कर लेंगे। इसको देखते हैं। और आपने अगर मिल जाए ना मतलब ग्रुप में भेज देना जरूर, जी जी बिल्कुल। ठीक है, ताकि हम भी अपने नोट में ऐड कर लें। आप भेज देना जरूर ग्रुप में। खैर, उसके बाद फिर कहाँ गए थे, कौन बता रहा था ना, कोई बताएं। ये खर्तूम में इनको मुतय्यन किया गया था ना, मदरसतुल कानून, इसका मदरसतुल इब्तिदाइया का खर्तूम में भेज दिया था इनको। वहाँ का क्या बोलते हो, देखभाल करने के लिए, वहाँ का नाज़िर, निगरा बनाकर इनको खर्तूम में भेज दिया था। भेजा क्या था? और ये खर्तूम जो है कहाँ वाक़ है? सूडान ये की सूडान, जी, सूडान की आसिमा है। और जब इनको वहां पे भेजा गया तो ये अपने आप के समझते थे कि मुझे तो जिला वतन कर दिया, 3 दूर भेजा, ये समझते थे। तो उसका एक रीजन था। बस ना, एक बात याद रखिए कि खर्तूम में गई थी 1849, ये मदरसतुल इब्तिदाइया का निगरान बनाकर इनको खर्तूम में भेज दिया गया था। उसके बाद फिर ये, जी नहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, बोलते रहे भाई, अगर जैसे अभी कंफ्यूजन किसी को हो रहा था तो बता दे, जरूरी नहीं है कि ये इस नोट में सही हो। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पर आए, सूडान के अंदर 1850 के अंदर। और फिर इनको वकाइल मिस्रिया का जो बनाया गया, जो आपने थोड़ा सा वो आपने बोला सूडान के अंदर है, मिस्र में वापस आए 1850 में। हाँ सॉरी, मिस्र में वापस आ जाते हैं। फिर इनको वकाय अल मिस्रिया का क्या बनाया जाता है? ये तो मुदीर थे ना बस खैर मिस्रिया के। तो ये कब से कब तक? 28 में, जी 28 में नहीं, नहीं 28 नहीं होगा वो, 1838 में होगा। 1828 नहीं होता,
यानी जब इनकी उम्र, हाँ वक़ाया मिस्रिया तक का इनको काम वो 1850 में खुला हुआ है ना ये वक़ाया मिस्रिया, और तभी से इसको मतलब इसके वो थे वो। नहीं, वकाया अल मिस्रिया जो भी बता रहे थे ना, वो वकाया अल मिस्रिया जो है ना 1828 के अंदर, यानी 1882 के अंदर खुला था। लेकिन ये उसके जो मतलब मुंसलिक हुए थे, ये इसके जो वो बने थे, रईस बने थे, तो वो 1838 के अंदर बने थे, यानी 10 साल के बाद। और कब से कब तक रहे? 1838 से लेकर के 1850 तक, यानी तकरीबन ये होता है 12 साल का अरसा। तो 12 साल तक ये उसके वो रहे। हुआ क्लियर? 1828 और 1838 का फर्क। जी। और अगर वकाया मिस्रिया के बारे में बात की जाए तो ये अरबी का पहला ऐसा जरीदा है जिसमें जो है तारीख मिस्र को बयान करना शुरू किया गया है। यानी इसके अंदर जो है यब्दउ बिहा तारीख मिस्र। ये फ्रांसा से कब ये रिटर्न आया? जी, फ्रांसा से कब रिटर्न आया वो? 1831 के अंदर, यही 31। तकरीबन 5 साल गुजार के वहां पे जब आए थे 1831 में, और गए थे कभी 1826 में। जी। तो अब ये पूरा ऊपर सीक्वेंस के साथ चल रहा है। अभी 1850 तक हम पहुंचे, तो अब देखते हैं। हाँ, 1838 से 1850 तक जो है वकाया मिस्रिया के मुदीर रहे। और वकाया मिस्रिया की जो बुनियाद, मतलब वकाया मिस्रिया जो नशर होना शुरू हुआ था, वो हुआ था 1828 के अंदर। और ये मिस्र का, हाँ, ये अरब में अरबी का ये पहला ऐसा जरीदा है जिसके अंदर मिस्र की तारीख को बयान किया गया था। और वैसे भी ओवरऑल भी देखें तो ये पहला ही तो वो है ना जरीदा है। नहीं, अगर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको 2-3 और मिल जाएंगे, जैसे जन्नारुल खिदबी हो गया, ये भी मिस्री जो साहिबा था। इसी तरीके से बरीद मिस्र फरंसी, ये जो नाबिलियन का हमला हुआ था उसके बाद दर्ज हुआ वो तो फ्रेंच का था, मतलब हमारा मिस्र का जो था ये तो पहला था ना। हाँ, ये पहला था। लेकिन इससे पहले एक और था, जन्नारुल खिदबी, जिसको मोहम्मद अली ने ही करा था। यानी इसकी ये हुआ था 1800 तकरीबन का 1822 के अंदर, यानी इससे तकरीबन 4 साल पहले, कौन सा सॉरी वाला? 6 साल पहले, 6 साल पहले। जर्नालुल खिदबी जो था, जर्नालुल खिदबी जो है, ये अकदम सुहफ अल मिस्रिया, यानी मिस्र का सबसे कदीम सहीफा यही है, जर्नालुल खिदबी। उसके बाद नंबर आता है अल बकाया अल मिस्रिया का, जिसके एक अंदर बार जी नेट में है ना, एक बार नेट में या किसी में देखा PYQs में क्वेश्चन, सबसे पहला कौन सा मजला वो है ना उसका, शमसुद्दीन अजीम का नहीं है, मुझे ना अन्नफुल वो अजीम वो तो वो तो हिंदुस्तानी इंडो अरबी लिटरेचर में है। इंडिया का है, वो इंडिया वो का है। इंडिया का है, वो इंडिया का है। वो तो जेएनयू के पेपर में आया था अभी, ओके ओके। जेएनयू के पेपर में आया था वो, कौन सा बोला भी आपने? अन्नफुल अजीम जो था, नफल अजीम अहले हादल इक़लीम ऐसे कुछ लिअहल नाम है। तो वो हादल तो इक़लीम। ये तो हाँ ये तो उनका ठीक है। ये तो हिंदुस्तान का सबसे पहला है उनका अरबिक का, जो शमसुद्दीन साहब का है ये तो। लेकिन मिस्र का अगर बात करते हैं, मिस्र का सबसे कदीम जो है जन्नालुल खिदबी है। अगर ऑप्शन में जन्नालुल खिदबी दे रखा है और क्वेश्चन ये कि सबसे कदीम सहीफा कौन सा है, तो यही है, ये 1822 के अंदर आया था। और अगर ये नहीं है, वकाया मिस्रिया है, तो वकाया मिस्रिया ही होगा, क्योंकि वकाया मिस्रिया जो है 1828 का नंबर है। असल तौर पे यही माना जाता है वकाया मिस्रिया को, दोनों को। जी, भाई आप फिर से नाम बोलिए, पहला कौन सा बता रहे हैं? जर्नालुल खिदबी, जर्नालुल खदवी, ये कैसे, जर्नालुल खदवी, जीम रा नून अलिफ लाम। ठीक ठीक, किसका है ये? ये मोहम्मद अली बादशाह का ही है। ये काहिरा से हुआ है शायद, और 1822 के अंदर। ठीक ठीक। और इसी तरीके से अल बकाया अल मिस्रिया, ये भी मोहम्मद अली बादशाह का ही है, ये हुआ है 1828 के अंदर। और अल बकाया अल मिस्रिया जो है, ये अरबी का पहला ऐसा जरीदा है जिसमें तारीख मिस्र को बयान करना शुरू किया। ठीक है, तो उसके ये मुदीर बनते हैं कौन? रिफा राफी तहतावी साहब हमारे। कब से कब तक बनते हैं? 1838 से लेकर के 1850 तक। ठीक,
اس کے بعد یہ جو ہے واپس محمد علی کی 3 ہے نا. محمد علی کی ایک یہ جو آپ نے بتایا جرنال الخدیوی، الوقائع مصریہ، اور ایک وہ روزۃ المدارس 1870 میں ہے، جو 3 ہے نا اس کے. ہاں روزۃ المدارس جو ہے روزۃ المدارس یہ پہلا ثقافی مطلب اس کی یہ پہلا. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ہاں روزۃ المدارس کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں، روزۃ المدارس جو ہے نا یہ محمد علی کا نہیں ہے، یہ علی مبارک بادشاہ کا، تو اس میں کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ٹھیک، علی مبارک. ٹھیک ہے، یہ مجلہ ہے ثقافت کے بارے میں. اس میں ان کی تہذیب، ان کی جو ثقافت تھی اس کو بیان کیا جاتا تھا. اور یہ علی مبارک بادشاہ کا مصر میں، یہ شروع ہوا تھا 1870 کے اندر. کلیئر ہے؟ ہاں ہاں بالکل کلیئر ہے. مطلب اس کے پھر جو رئیس تحریر یا کچھ کہا جائے گا تو اسی کو بنایا ہوگا نا رفعت تحتوی کو، پھر ہے نا وہ روزۃ ہم آگے المدارس. دیکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی اس کا آگے آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو ہے اس کا وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو، نگراں بنایا تھا ان کو بھی اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ایک چیز اور ہے جو شاید ہم سے اوپر غلط ہوئی ہے، ایک چیز ہلکی سی. یہ سوڈان سے کب واپس آئے؟ ہاں یہ سودان سے چوان جی یہ لوٹ 1954 54 میں 50 میں 54 یس جی 54 54 کے اندر، یہ 1854 کے اندر. ہاں یہ سعید جو تھا نا، سعید بادشاہ کے عہد میں واپس آئے تھے. ہاں سعید بادشاہ کے عہد میں واپس آئے. ہم، ابھی شاید ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ یہ سوڈان منتقل ہو گئے، تو یہ وہ غلط تھا. وہ مطلب وہ مصر کہا تھا، ہم نے مصر کہا تھا، نہیں ان لیکن کو وہ نفی کیا تھا، مطلب وہ جلا وطن ان کو ہاں کر دیا جلا تھا. وطن. خود جی منتقل، ہاں خود نے گئے تھے، ان کو جلا وطن کیا 1850 میں، اور 1854 میں پھر یہ واپس آ گئے وہاں سے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا ان کو تاریخ کا ڈفرینس؟ کسی کو اس میں کچھ؟ تو 1854 کے اندر یہ سوڈان سے واپس آئے تھے. کس کے دور میں آئے تھے؟ یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ وہ سوڈان سے کب واپس آئے تھے. تو 1854 میں کس کے دور میں آئے تھے؟ یہ سعید بادشاہ کے دور میں، جو کہ مصر کی تاریخ کا جو جتنا تیزی کے ساتھ کام شروع ہوا تھا نہضہ میں، ان کے دور میں آ کر کے ٹھنڈا پڑ گیا تھا. وہ سعید بادشاہ کے دور میں نہیں، 1854 کے اندر واپس آئے تھے. اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے 1856 کا، اور مدرسۃ الحربیہ کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے. مطلب مدرسۃ الحربیہ جو ہے قائم ہوتا ہے، اور ان کا رفاع رافع تحتوی کو جو ہے رئیس بنا دیا جاتا ہے 1800. اور پھر 1861 کے اندر جو ہے یہ مدرسہ بند ہو جاتا ہے. کلیئر ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں پہنچ رہی ہے. ہاں ہاں 1856 کے اندر جو ہے نا مدرسۃ الحربیہ جو بنایا جاتا ہے، اور ان کو رئیس بنا دیا جاتا ہے رفاع رافع تحتوی کو. اور 1861 کے اندر یہ مدرسہ جو ہے نا بند ہو جاتا ہے، الغا کر دیا جاتا ہے اس مدرسے کا. پھر دور آتا ہے اسماعیل کا. تھوڑا جلدی جلدی کیجیے نا، 8:30 ہو رہے ہیں. ان لوگوں کی کتابیں کل دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ہاں بس نہیں تھوڑا آ سا رہی. رہ گیا، پھر دیکھتے ہیں ہاں بیچ میں. آواز اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ بس اب آ رہی ہے، یہی آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ نہیں آ رہی. پتہ نہیں نیٹ ورک کا کیا ایشو ہے. اب ایک بار کو نا بہت بار ریپیٹ کر رہا ہے. اب آ رہی کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. ہاں وہی ہم بول رہے ہیں، وہی آ رہی ہے بس. ٹھیک ہے، بادشاہ کا دور آتا ہے. یہ روزۃ کیا ہو رہا ہے یہ؟
हाँ 1870 में रोज़तुल मदारिस हुआ था ना, इसमें फिर से नजारा बनते हैं। आप थोड़ा सा रह गया जो अब मैं होगा बोल दूंगा, बताइए कोई भी इनके बारे में, जो भी है हमाद वगैरह से केस में रहते हैं या फिर कोई और भी, तो वो मिल जाए उस नोट से। इस्माइल के जमाने में वो फिर रोज़तुल मदारिस में फिर उस मजले में नजारा बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसी में वजीर अल मारिफ बनते हैं ना, अली बादशाह मुबारक के ज़माने में 1870 में, ठीक है। फिर 1873 में तो उनकी वफात हो जाती है। उसके बाद इनकी वफात हो जाती है। अच्छा, रोज़तुल मदारिस कौन से ईयर में है? ये जी 1870 के अंदर ही रौज़तुल मदारिस की वो होती, मतलब ये शाये निकलता है। रौज़तुल मदारिस जो 1870 में निकलता है, किसके दौर में निकलता है? अली मुबारक बादशाह के दौर में, मिस्र से। और ये सकाफी यानी तहजीब और सकाफत के बारे में इस मजल्ले को, मतलब इस मजल्ले में बयान किया जाता था। ये पहला मजल्ला था मिस्र के अंदर जिसने सकाफत को शुरू किया, यानी सकाफत में शुरू होने वाला ये पहला मजल्ला था, ठीक है। 1873 के अंदर फिर इनकी वफात हो जाती है। तो हमने पूरे सीक्वेंस के साथ इनको देखा है, तो आई होप समझ में आया होगा ये। जी। रौज़तुल रिफा राफित मदारिस आता है में कितने में जी ये हो रौज़तुल मदारिस? जी। जो आपने 1870 क्या कोई कुछ पूछ रहा है रौज़तुल मदारिस के हवाले से? कितने क्या बोल रहे थे वो, कौन से ईयर में पूछ रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, जो वक़ाया मस्जिद 1828 का है, और जौन अल खद्देवी जो आपने बोला वो कब का बोला? जिन्नाल खदबी ये मोहम्मद अली के दौर का है। ये है उसका है क्या नाम, 1822 में। 1822। मुझे इसमें 18 1823 मिला है, बहुत सॉरी 13 मिला है। कहाँ से देखा आपने? वैसे मतलब अगर हम नॉर्मल देखते हैं ना, तो हमें पहला सहीफ़ा वही बताते हैं ना, वक़ाया मस्रिया ही बताते हैं। इसको हाँ सर्च कर रहे वक़ाया हैं तो आ रहा है, मोहम्मद अली पाशा ही का ही है, लेकिन जो है ना 1813 हमें इसमें दिखा रहा। और गूगल जो है पे। ना, हाँ, और इससे भी पहले एक हम देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है तनबीह के नाम से 1800 में, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम अरसे चला, और जो है ना बस इसके ऊपर एक किताब लिख दी गई, बहुत ज़्यादा नहीं था ये। चले, अगर फिर अब ये तो क्लियर हो ही गया ना कि सबसे कदीम तो जन्नाल खदवी ही है, नहीं, इससे पहले एक मिल रहा है ना तनबीह के नाम से तंबी 1800 में। करके। हुँ। बोले भाई कौन कौन बोल रहा है? नहीं बस फिर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रह गया क्योंकि वैसे रहने देते हैं, क्योंकि असल जो हम मानते हैं, अगर वक़ाया मिस्रिया कोई तो हाँ, वक़ाया मिस्रिया ही लगाएँगे, आप और सकता है अगर ना जी? शोहरत मतलब जैसे कुछ निकलते हैं फौरन बंद हो जाते हैं, शोहरत के हिसाब हाँ, से भी तो दिया तो ना, ये तो वो मेन मशहूर तो ये वक़ाया मिस्रिया है ना, अगर आ जाता है जलाल ख़दीर तो इसमें लगा देते हैं, वरना तो ये नॉर्मल की बात है, तो ये वक़ाया मिस्रिया ही होगा ना? जी यही हुँ। इसमें होगा। ना क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकता है। वो ये कि अगर इसका इनका ये कभी पूछ लेते हैं कि अजहर में क्या पढ़ा था इन्होंने और फ्रांस में जाके। अजहर में तो आपने बताया था ना हदीस फिक ये नहव सर्फ वगैरह ये वो, और जब पढ़ा फ्रांस था में गए इन्होंने। इन्होंने अजहर में ये पढ़ा था, ये याद रखना है अलग से। और जब ये फ्रांस में गए वहां तो पहले फ्रांसीसी लैंग्वेज सीखी थी, और उसके बाद इन्होंने उलूमुर रियाजा व फुनूनुल अस्करिया, ज्योग्राफी, तारीख और कुतुबुल हिंदसा पढ़ी थी वहां पे। इसको फिर ये से रिपीट कर दीजिए आप एक बार। जी जी। इसको एक बार रिपीट कर, उलूम रियादा। इसमें उलूमुर रियाजा, फनून अस्करिया, अल-अस्करिया और तारीख वल कानून और कुतुबुल हिंदसा। कुतुबुल हिंसा से पहले क्या बोला आपने? ये यही बोल रही थी ना, उलूम में जो मैं बता रही थी ना, उलूम रियाजा वल फुनून वल अस्करिया वल जोग्राफिया वल तारीख वल कानून। हम्म। तो फिर जब ये मदरसा तिब में नहीं 31 में वापस आए थे ना,
31 से फिर 2 साल तक इन्होंने मदरसा तीब में काम किया। फिर जब 1833 में मदरसा तीब से ये जब मुंतकिल किए थे, वो क्या नाम बताया था रईस भाई आपने? तूजिया के तोबजिया कहाँ पे? मदरसा तोबजिया है, तोप खाने जहाँ पर तोप वगैरह होते हैं या आलाते हर्ब होते हैं। जी, तोबजिया में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि वहां पे क्यों आए थे ये, किस काम का तर्जमा? यही उलूमुल हिंदसा और फुनूनुल अस्करिया, ये 2 खास हैं इसके साथ, इनका तर्जमा करने के लिए आए थे तोबजिया में। जी उलूमुल हिंदसा और फुनूनुल अस्करिया वहां पे डाल सकते हैं ना, बाकी भी और पूछ सकते हैं हमें कि किसके तर्जमे के लिए उनको वहां पे भेजा था। ठीक है, तो आगे कुछ बताएं इनके बारे में, अकवाल जो है लोगों के। जैसे एक कौल कहा जाता है कि इन्न सौरा अल वतनिय्या समरतुल फजीला व अन्न मिफ्ताहुल फजीला अत-तरबिया, तो इनका खुद का कौल है ना, रिफा राफी तहतावी का। हाँ, आप इन्हीं ये का कौन कौल है। रईस भाई अभी ग्रुप पे डाल दो, बाद में याद नहीं रहता इसका, वहीं से फोटो लेके, क्योंकि इसका अकवाल तो कोई भी नहीं लिखा हुआ है। ये तो इनका खुद का कौल था, इन्न सौरा, पता नहीं खुद का था या किसने कहा, किसी और का है। खैर, इनका इसका मतलब यही होता है कि इन्न सौरा अल वतनिय्या समरतुल फजीला, कि जो वतन का जो सौरा होता है, एक इनकलाब जो होता है, वो फजीलत का समरा होता है, और ये फजीलत की चाबी होती है, यानी तरबियत फजीलत की चाबी होती है। इसका मतलब यही होता है कि भाई जब कोई आप कब्जा करता है, मतलब कोई तो वहां से फिर एक इनकलाब उठता है। जैसे अभी बोनापर्ट ने इस पर कब्जा किया था मिस्र पर, तो वहां से एक इनकलाब पैदा हुआ, तो जिसके समरे में ये तमाम की तमाम चीजें वजूद में आई, जितना भी इल्मी काम हुआ है। ठीक है, जल्दी करते हैं, अभी 8:30 हो गए। तो ये जो है आगे देख लें। फिर इन्होंने एक रिसाला अल हिजारिया जो है रिफा राफी तहतावी ने इसकी तदवीन की, इसके इशारे से हसन अत्तार जो इनके उस्ताद थे, जो मैंने शुरू में बताया था, शेख हसन अत्तार जो इनके उस्ताद थे अजहर के अंदर, उनके इशारे से इन्होंने रिसाला अल हिजारिया की तदवीन की। और इस रिसाले के अंदर है क्या, इस रिसाले के अंदर 6 मकालात हैं। और उसके बाद फिर जैसे शुरू में बयान किया, अभी यहाँ क्या था कि 1873 के अंदर इनकी वफात हो जाती है। तो अब आके एक मजमूई तौर पे ये है कि रिफा राफी तहतावी ने अजहर में 8 साल गुजारे, पेरिस के अंदर 5 साल। ठीक है, ये तो क्लियर रहेगा। और इनकी एक किताब है ना जो है मवाक़िउल अफलाक फी वाक़िअ बक़ाए, या कह सकते हैं इसको मगामिर तिलमाक, ये दोनों इसी के मतलब एक किताब एक ही, कहीं कहीं इनको मगामरा तिलमाक कहा जाता है, कहीं मवाक़िउल अफलाक। ठीक है, ये इनका पहला रिवाया है, जिसको तर्जमा किया है किसकी तरफ, अरबी की तरफ 1835 के अंदर। और इसके जो मुतरजिम है तो वो मजहूल है, यानी उसका मालूम नहीं, पता नहीं चल पा रहा कि कौन है। फिर रिफा राफी तहतावी ने इसका तर्जमा अरबी की तरफ किया। कब किया था तरबी इसका, जब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब इनको सूडान के अंदर इनकी नफी की गई, इनको जिला वतन किया गया, तब इन्होंने कौन सा कारनामा किया या कौन सी किताब लिखी, तो या किसका तर्जमा किया। इस तरह की अगर कोई इस तरह की बात आती है तो वो मगामरा तिलमा की है। ठीक, यानी इनको सूडान में नफी कब की गई थी, 1851 से 1854 के अंदर। हाँ, ये ठीक, मुगामरतु तिलमाक कौन से ईयर में लिखा था? 1935 में? हाँ, 1835 के अंदर कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? इन्होंने तर्जुमा किया है। तर्जमा किया है इसका इन्होंने अरबिक के अंदर। फ्रांस में ना इसका नाम ये मगामिरा तलीमाक, तो फिर जब इसका तर्जमा किया तो मिस्र में इसका नाम यही रखा था मवाकिल अफलाक फी वकाए तलीमाक। तो बाद में जब इसको बुक की उसमें किया तो फिर वो इसी का नाम था ना, तिखलीस लिब्रीज फी तिखलीस बारिज, वो अलग है। नहीं, वो अलग वो है। अलग है, वो वो अलग अलग है है, ठीक। जी, मतलब वो इसका अलग ये है कि फ्रांस में जो नाम था मुगामिरा तलीमाक के नाम से पहले इन्होंने इस रिवाया का तर्जमा किया, लेकिन मिस्र में जो इसका नाम मिस्र का रखा गया तो वो वही रखा था दूसरा, मवाकिउल अफलाक फी वकाइल तलीमाक। जी। और ठीक है, फिर इनके अगर अमाल के बारे में देखते हैं तो इनके अमाल बहुत सारे हैं। तो आप एक तो 2-3 मैं बता देता हूँ, उनको जिनको याद रखना है, मतलब भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एक तो तारीफ अल कानून अल मदनी अल फ्रांसी है, जिसमें इन्होंने फ्रांसी कवानीन के बारे में बात किया। एक है तारीफ कानून अल तिजारी अल फ्रांसी,
اس میں فرانس کے تجارت کے حوالے سے بات کی ہوگی انہوں نے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہاں وہ جو بتا رہے تھے نا کہ جو دستور ان کا مطلب اس کا ترجمہ کیا فرانسی کا جو کانسٹیٹیوشن اس کا، تو اس کا نام ہے الدستور، یہ الدستور الفرنسی فی کتابہ تلخیص الابریز. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں شاید یہاں نہیں. تلخیص الابریز جو ہے اب اس کے نام میں جو ہے دستور فرنسی، ٹھیک ہے. ارجوزۃ فی علم الکلام ہے ان کی، اور اسی طریقے سے مبادی الہندسہ ہے، اور منہاج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب المصریہ، یہ بھی کئی رئیس کوشچن میں آپ کو نظر آ جائے گی. کا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے نا دیوان النفیس بھی ایوان البارس. ہاں اس وہ جو دوسرا نام تلخیص الابری، وہ اس کا دوسرا نام ہے یہ. وہ تو وہ تلخیص الابریز فی تلخیص باریز، ہاں اس کے اندر تو اسی اس نے نفیس. ہاں اس کو تو انہوں نے لکھا تھا نا، مطلب جب یہ حسن الطار کے جب انہوں نے بھیجا تھا ان کو فرنسا کی طرف، تو جب ان کی رحلت ہوئی تھی تو رحلہ کے بارے میں ہے یہ تو. ہاں ہاں جی جی. ٹھیک ہے. تلخیص الابریز فی تلخیص باریز یہ ہے. اور ایک ان کا جو ہے اسی سے متعلق، اسی سے ملتا جلتا ہے الدستور الفرنسی، یہ فی کتابہ تلخیص الابریز، ٹھیک ہے. پھر ایک ارجوزۃ فی علم الکلام ان کا، اور جو کئی کوشچن میں آپ کو پی آئی کیوز میں نظر آ جائے گی وہ ہے منہاج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب المصریہ. مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الادب العصریہ. ہاں فی مناہج الآداب العصریہ، سوری مصریہ. ابھی آپ نے وہ بتایا نا کہ جو کانسٹیٹیوشن کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے فرینچ، ہاں وہ کس نام سے کیا تھا؟ الدستور الفرنسی، الدستور الفرنسی فی کتاب تلخیص الابریز، تلخیص الابریز. ارے ایک ان کی تلخیص الابریز فی تلخیص باریز، اس کے اندر رحلہ ہے، یہ تو ہاں رحلہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ان کا مواقع الافلاق فی وقائع تلماک ہو گیا. اور ایک ان کا ایک نحو میں ہے ان کا جمال الاجرومیہ، یہ نحو میں منظوم کتاب ہے ان کی، یہ منظوم ہے مطلب نظم کے طور پہ نحو میں مطلب نحو کو بیان کیا، نحو کے قواعد جو اس کے ہوتے ہیں اردو کو بیان کیا. ان کی لامعۃ العرب کی شرح بھی تو ہے نا؟ جی ہاں. جمال الاجرومیہ، جمال اور آخری کتاب ہے نحو اس میں کو رفاع رافع نے تالیف کی ہے. جی نحو میں تو جمال الاجرومی. اور کتاب مبادئ الہندسہ، نہایت الاعجاز الابریز فی تلخیص باریز، جمال بولیے بولیے. چلیے کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کو تو، جی ٹھیک. کافی ٹائم ہو گیا، کچن جانا ہوگا نا بہت سے لوگوں کو. ہم لوگ بنائیں گے تبھی تو سب کھائیں گے نا. صحیح بات ہے، بوائز کو بھی سیدھا کھانے کے لیے جانا ہے نا، ہمیں بنانا ہے پہلے. جی